بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد منہاس اور آپ دیکھیں میدان نیوز۔ گزشتہ روز فقیر آباد ڈویژن پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران سنگین جرائم میں ملوث 7 گینگز کو بے نقاب کر دیے، جن میں 25 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ ہماری کچھ پروگرس تھی، کچھ کارروائیاں تھیں، کچھ کیسز تھے جن کو ہم نے ورک آؤٹ کیا، ٹریس کیا، ان کی کوریج کے لیے آپ کو ہم نے یہاں پہ بلایا۔ تو یہ 5 مختلف قسم کی کارروائیاں تھیں جس میں فقیر آباد ڈویژن کے تمام تھانے اور سرکلز انوالو تھے۔ یہ ایک ٹیم ایفرٹ تھی جس میں خصوصی طور پہ ایس ڈی پی اوز عمر افریدی، ایس ڈی پی او فقیر آباد، ایس ڈی پی او گل بہار سجاد صاحب نے بہت زیادہ کلیدی کردار ادا کیا، ساتھ میں ہمارے ایس ایچ اوز، ایس ایچ او گل بہار، ایس ایچ او فقیر آباد۔ تو جنرلی یہ ایک کمبائنڈ ٹیم ایفرٹ تھی۔ کمنگ ٹو دا پروگرس آف دا کیسز، اس میں اگر میں ٹوٹل ایک سم اپ آپ کو کر کے بتاؤں تو ان تمام کارروائیوں میں 15 لاکھ روپے کیش، 7 گاڑیاں، 20 عدد بائکس، 30 موبائل اور 26 ملزمان جو ہے ہم نے گرفتار کیے، جن سے 3 سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ تو ان کارروائیوں کی جو ہے میں آپ کو ون بائی ون کر کے آپ کو ڈیٹیلز بتانا شروع کرتا ہوں۔ اس میں سے پہلی جو سب سے اہم کارروائی تھی وہ کار لفٹنگ گینگ کے خلاف کارروائی تھی۔ پشاور پولیس کو اس ٹائم جو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے وہ ہے کار لفٹنگ، اسپیشلی کچھ پرٹیکولر اربن ایریاز سے کار لفٹنگ کے وقوعے بہت فریکوینٹلی ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں سی سی پی او پشاور قاسم علی صاحب کی طرف سے بھی ڈائریکشنز تھی کہ کار لفٹنگ پر اسٹرکٹ کریک ڈاؤن کیا جائے۔ تو اس پہ یہ فقیر آباد سرکل کی کارروائی ہے جس میں ایس ایچ او پہاڑی پور اور ایس ایچ او فقیر آباد نے مل کر کارروائیاں کی اور کار لفٹنگ کی۔ اس میں تمام کارروائیوں میں ٹوٹل 7 گاڑیاں ہم نے برآمد کی۔ اس میں سے 2 گاڑیاں ایسی ہیں جو ایک سیاسی جلسے پہ، جو آج سے تقریباً 2 ہفتہ پہلے ایک سیاسی جلسہ ہوا تھانہ پہاڑی پورہ کی حدود میں، وہاں سے گاڑیاں لفٹ ہوئی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی چیلنج تھا، وہ گاڑیاں برآمد کی گئیں۔ اس کے علاوہ ایک گاڑی ہے جو تھانہ پہاڑی پورہ سے لفٹ ہوئی، ایکس ایل آئی گاڑی تھی، اور جو ہم نے ود دا ہیلپ آف لکی مروت اینڈ ڈی آئی خان پولیس ہم نے وہ گاڑی برآمد کی ڈی آئی خان سے، تھانہ یارق کی حدود سے۔ اس میں ہم بےحد مشکور ہیں لکی مروت اور ڈی آئی خان پولیس کے، جنہوں نے ہماری معاونت کی۔ اس کے علاوہ تھانہ گل بہار کا ایک کیس تھا، رازنی کا ایک واقعہ تھا جو کہ ڈرائی فروٹ کے تاجر سے ایک 19 لاکھ روپے کی جو ایک رازنی کی واردات رپورٹ ہوئی تھی، جس کو میڈیا میں بھی کافی ہائی لائٹ کیا گیا، اس کیس کو کافی گروپس میں بھی چلا۔ تو وہ امپورٹنٹ ہائی لائٹڈ کیس تھا، اس پہ بہت زیادہ ایفرٹ کی ایس ڈی پی او گل بہار نے اور ان کی ٹیم نے۔ تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم نے کیس ٹریس کیا تو بعد میں تاجر نے ہمیں ریٹن میں اسٹیٹمنٹ دی، مجسٹریٹ صاحب کو بھی سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی کہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ 13 لاکھ روپے تھی، نہ کہ 19 لاکھ۔ تو 13 لاکھ میں سے الحمدللہ 10 لاکھ روپے ہم نے برآمد کر لیے ہیں، جو کہ انشاءاللہ آج پریس کانفرنس کے بعد ہم مالک کو حوالہ کریں گے۔ تو اس میں 5 ملزمان ملوث تھے، 5 ملزمان میں سے 2 ملزمان گرفتار ہیں، جس میں سے ایک ملزمان پولیس مقابلے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ تو اس میں 10 لاکھ کیش برآمد ہے۔ اس کے علاوہ بائک لفٹنگ اور بائک سنیچنگ گروپس کے خلاف کارروائی کی گئی، جس میں سے ٹوٹل 20 بائکس ریکور کی گئی۔ اسی طرح چوتھی کارروائی جو ہے وہ موبائلس کے حوالے سے تھی، جس میں سے ہم نے 30 عدد موبائل فون اور 5 لاکھ کیش بھی برآمد کیا۔ اس کے علاوہ ایک 5واں کیس تھا جو تھانہ پھندو کی حدود میں ایک بلائنڈ مرڈر کیس تھا، جس میں ایک بزرگ شہری کو کلاڑی کے وار سے قتل کیا گیا۔ یہ والا بھی سنسیشنل کیس تھا اور اس میں کیس کو میڈیا میں بھی ہائی لائٹ کیا گیا۔ اس میں ایس ایچ او پھندو، ایس ڈی پی او گل بہار نے اس پہ ایفرٹ کی اور اس پہ انویسٹیگیشن کی طرف سے بھی بہت کام کیا گیا، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن صاحب کی اس میں سرپرستی میں۔ تو یہ کیس ہم نے ورک آؤٹ کیا اور اس کی ڈیٹیلز ہم آلریڈی پریس کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ کیونکہ یہ سینسیشنل کیس تھا تو میں نے کہا کہ میں اس موقع کی واسطے سے آپ کو بتاتا چلوں۔ اگر میں اس ساری کارروائی کو سم اپ کروں تو اس کی سمری یہ ہے کہ 5 مختلف کارروائیوں میں، فقیر آباد ڈویژن کی 5 مختلف کارروائیوں میں ٹوٹل جو ہم نے ریکوری کی اس میں 15 لاکھ روپے کیش، 7 عدد گاڑیاں، 30 عدد موبائل فون، 20 عدد موٹر بائکس اور اس میں 3 عدد پستول اور ٹوٹل 26 ملزمان ہم نے گرفتار کیے۔ تو یہ کمبائن ایفرٹ تھی۔ اگین میں اپنی ٹیم کو، ایس ڈی پی او صاحبان کو، ایس ایچ او صاحبان کو، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن صاحبان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایفرٹ کی اور آج کی جو ایک ہماری پریس کانفرنس کو ایک سکسیس بنایا۔ تھینک یو ویری مچ۔ نہیں، اس میں ہمیں کوئی شواہد موصول نہیں ہوئے۔ سر یہ 26 ملزمان جو گرفتار ہوئے ہیں سر، اس میں سے کتنے ہیبیچول ہیں اور کتنے سر کتنے گینگ ہیں سر ٹوٹل؟ اس میں سے تقریباً 20 سے زائد ملزمان ایسے ہیں جو ہیبیچول یا ریپیٹڈ آفینڈرز ہیں۔ کتنے گروپس ہیں سر؟ یہ 6 سے 7 گروپس ہیں مختلف کارروائیوں میں۔ جس طرح سی سی پی او پشاور نے ہدایت جاری کی ہے کہ بغیر پولیس اہلکاروں کی جو گن مین ہے، اس کے علاوہ
काफ़ी लोगों ने प्राइवेट गनमैन रखे हैं या प्रॉपर्टी डीलर्स या उसके अलावा मुख्तलिफ जो कब्ज़ा माफिया भी है, उसके अलावा काफ़ी लैंड माफिया, टम्बर माफिया भी है, उनके साथ पुलिस के अलावा गनर्स है और उनको जो है सरकारी वर्दी पहनते हैं और वो जो है उनके साथ इसके लिए आप लोगों ने क्या अभी तक किया है ऑपरेशन या जो नाके होते हैं आप लोगों का, उसका क्या अपडेट्स है अभी तक? बिल्कुल इसमें नाकाबंदी जो है हमारी, उस पर भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी किस्म के गनर्स को हम अलाउ नहीं करेंगे और इस पर रोज़ाना के हिसाब से कार्रवाई होती हैं। ये प्रेस रिलीज़ भी शेयर होते हैं। स्पेशली थाना फ़कीराबाद ने गुज़िश्ता 3 दिनों में मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की हैं और इस पर हमने लिस्ट भी बनवाई है, लोगों की क्रैकडाउन जारी है। और ये वैसे भी सिटी एरिया है तो यहाँ पे तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते। तो CCP साहब की डायरेक्शन और इसको इंशाल्लाह हम लेटर स्पिरिट में फॉलो इनके कर रहे हैं। FIR दर्ज होती है यानी सियासी रसूख पर आप नहीं, बिल्कुल FIR दर्ज होती है, ऑन द रिकॉर्ड FIRs अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे डिटेल भी शेयर कर देता हूँ बाद में। जो 15 लाख रुपए की जो डकैती हुई थी, उस ये कौन लोग थे? ये इनके अपने लोग थे या बाहर के लोग थे? दूसरा सवाल मेरा ये, आजकल जो है ना जैसे कि असला कल्चर जो है नासूर बनता जा रहा है, काफ़ी अमवात भी हो चुकी हैं। हम शादी ब्याह में देखते हैं एक बंदे के साथ 7-7, 8-8 लाख लोग उनके साथ आ रहे। पिछले दिनों में एक शादी में मौजूद था, मैंने 65 लाख कोर्ट गिने। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर ही नाके लगा के जब शादियाँ हो इनके खिलाफ कार्रवाई उसी टाइम की जाए? तो ये सबसे बड़ा ऑप्शन है, क्या इसके लिए कोई हिकमत अमली अपनाई जाएगी? अच्छा, इसमें ये है कि ये 13 लाख था टू बी प्रिसाइज। पहले 19 लाख रिपोर्ट हुआ था। ज़ाहिर है उस टाइम जो मुद्दई होता है वो भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है। तो बाद में इन्होंने फिर इसमें स्टेटमेंट दी मजिस्ट्रेट साहब को कि मैंने जब बाद में कैलकुलेट किया तो 13 लाख अमाउंट थी, जिसमें 10 लाख रिकवर है। इसमें इनके अपने लोग मुलविस नहीं थे। ये जो इसमें मुलजमान थे ये रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं और एक मुनज़्ज़म ग्रुप है जो पेशावर में पहले भी कार्रवाइयाँ कर चुका है। और इसमें से और इतना ख़तरनाक ग्रुप है कि इसमें से एक मुलजिम तो पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार हुआ। दूसरी बात आपने की क्लाशन को असला कल्चर की, तो उस पर बिल्कुल हमेशा से एज SDPO भी मेरी पॉलिसी ये रही, हमने बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते इस चीज़ को, कानून के मुताबिक हम चलते हैं। शादियों में हवाई फायरिंग का इशू है पेशावर में जनरली, हमारे साथ कुछ एरियाज़ में शादी हॉल हैं, उस पर भी हम स्पेशल टीम्स डिप्यूट करते हैं। शादी हॉल्स के जो मालिकान हैं उनको हम सिक्योरिटी एडवाइजरीज देते हैं और हम मालिकान के पीछे जाते हैं कि अगर आपके एरिया के अंदर यहाँ पे कुछ हुआ। तो इसके अलावा एरियल फायरिंग में और असले में बहुत ज़्यादा हमने इस टाइम आर्म्स कैंपेन भी चल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फिगर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो बाकी एरियाज़ का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एटलीस्ट इस सिटी एरिया में गुलबहार फ़कीराबाद में हमारा काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म क्रैक डाउन है अंडर द सुपरविजन ऑफ SDPOs। सर इसमें है कि ये जो प्रोसिक्यूशन की बात आप लोगों ने की, तो प्रोसिक्यूशन जो है वो भी जब वहाँ पे दिफा करते हैं पुलिस की, तो वीक तफ्तीश की वजह से जो है ना वो मुलज़मान रहा होते हैं, फिर दोबारा वो जैसे 3 जराइम में जो है ना वो मुलविस हो जाते हैं। एक ये है सर। और दूसरा सवाल ये है सर कि आप लोगों ने कहा कि जो वर्दियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इस पर तो स्ट्रिक्टली जो है वो अनऑथोराइज्ड वर्दी का इस्तेमाल हुआ है। एक तो पुलिस की वर्दी है या मतलब जो वर्दी है, तो लेकिन एक अनऑथोराइज्ड गैर ममनुआ वर्दी है। तो अब तक जो है ना कितने ऐसे लोग जो है गिरफ्तार हुए? मैंने ऐसे बताया कि इस टाइम एग्जैक्टली फिगर्स मुझे मेरे पास नहीं है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई हो रही है। मैं इंशाल्लाह आपकी फिगर्स जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शेयर कर देता हूँ। मैं दलाल साहब रिपीट ऑफेंडर्स के बारे में बता दीजिएगा आप, यानी इसमें 20 से ज़ायद जो है रिपीट ऑफेंडर्स हैं, अभी फिर आप लोगों ने गिरफ्तार किए, क्यों ये लोग बाहर आ जाते हैं? प्रोसिक्यूशन में मसला होता है, कहाँ पे मसला होता है? अदालत से निकल आते हैं? इसमें मेरा ख्याल है कि सिर्फ अदालत को ब्लेम करना भी मुनासिब नहीं रहेगा। इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसमें कुछ पुलिस साइड पे भी लैक्सिटीज़ हैं, बिल्कुल है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। कुछ प्रोसिक्यूशन साइड पर भी हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे इसमें एविडेंस रिक्वायर्ड होता है। कानून शहादत ऑर्डर के मुताबिक जो क्राइटेरिया है वो हम पूरा नहीं कर पाते, बाज़ फुटेज नहीं होती, बाज़ जो है किसी जगह पे अंधेरा होता है, सिर्फ ये अंधेरे वाली चीज़ भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकती है। तो फिलहाल इसमें हमारे साथ DSP इन्वेस्टिगेशन साहब भी मौजूद हैं और ये अपनी इन्वेस्टिगेशन को बड़ा टीम को उन्होंने मोटिवेट रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इनके टाइम पर जो गिरफ्तारियाँ होंगी ये लंबे टाइम के लिए जेल में जाएंगे सर इंशाल्लाह। ये बताइए कि ताना पंदू की हदूद में जो कुल्हाड़ी के वार से जो शेर कत्ल हुआ था, इसमें मुलविस मुलजिम आदिल तो 3 हफ्ते पहले हमारे ज़राए के मुताबिक जेल जा चुका है। तो ये जो अभी आप पेश कर रहे हैं, तो ये प्रेस रिलीज हो, इसमें तजाद नहीं है? नहीं, हम पेश नहीं कर रहे, हमने सिर्फ तस्करा किया है उस केस का, क्योंकि वो हाईलाइटेड केस था। बजाय कि उसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हमने ये डिसाइड किया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें उसका तस्करा कर देंगे। हम उसको पेश नहीं करें, वो बंदा ऑलरेडी जुडिशियल हो चुका है, कोई तजाद नहीं है इसमें। सर ये बताएं कि सलमान बैकर के साथ गली में एक चोरी हुई थी, काफ़ी सारी रकम तकरीबन 36 लाख के करीब वो घर से चोरी हुई है, उस केस में कोई पेशरफ्त है सर?
सलमान बेकर्स का कोई केस है तो हम चेक कर लेते हैं ये, तो आई डोंट नो ये इट्स रिपोर्टेड और नॉट। केस अंडर प्रोसेस है, इंशाल्लाह जैसे ही कंक्लूड होता है तो हम बिल्कुल इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अंडर प्रोसेस वी आर क्लोज इंशाल्लाह। दलाल साहब एक आपसे सवाल करूंगा, ये 26 जो लोग हैं इनका ताल्लुक कहाँ से है, किन इलाकों से, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। अच्छा, ये 26 कोई एक गैंग के लोग नहीं है, ये मुख्तलिफ गैंग्स के हैं। मैंने एक आपको कलेक्टिव फिगर बताया है, इसमें कत्ल के मुलजमान भी हैं, इसमें राजनी के मुलजमान भी हैं, लेकिन इसमें कोई हमें अफ़गान शहरी के मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले। इसमें कार लिफ्टर्स भी हैं। कार लिफ्टर के ज़्यादातर जो ग्रुप इन्वॉल्व हैं वो जनूबी अजला से ताल्लुक़ है उनका, और बाकी जो राजनी के केस हैं वो लोकल पेशावर के ही लोग हैं। ये जो